श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। भौ खला अगन तप ताव, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल, जिनको नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानते सत्कारयोग चवर छत्र तखत दे मालक, जुगो जुग अटल, सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन अते दुनिया दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर, गुरदा गद्दी ते सुभाईमान हलत पलत के रखियक। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपर अपार किरपा बख्शिश रहमत होई। सतगुरां ने गरीब नवाजी कीती, मनुखा जन्म बख्शिया, गुरसिख जीवन बख्शिया, अपने दर घर दे दर्शन दीदार बख्शिश कीते। और आप जियां ने बहुत प्यार सत्कार नाल गुरु गोदी अंदर बैठ के रबी गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते ने। सेवा करके लाहा ले रहे हो, वडभागे हो। आओ कुछ समा गुरमत विचारां दा सतगुरां ने बख्शिया है। हर रोज़ की तरह असीं रल मिल के श्री जपजी साहिब जी की पावन पवित्र विचार नाल जुड़े हुए हैं। अज जपजी साहिब की 38वीं पौड़ी। जे इस पौड़ी नूं पूरे जपजी साहिब का सार कह लईए, कोई अतकथनी नहीं होएगी। जां जिस जीवन की गल कीती है, जिस सचियार दी पातशाह ने गल कीती है, वो जीवन इत्थे तक आके किवें एक योग पात्र बन जाता है, एक नदर का पात्र बन जाता है, एक उहदे कोलों भांडा तैयार हो जाता है, जिस भांडे विच सतगुरु अपनी अमृत रूपी दात नाम की दात टिका देंदे ने। उस जग्यासू नूं निहाल कर देंदे ने। और ये जीवन जाट जिहड़ी है, इनू कोई भी सुन के समझ के कमा सकता है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी की यही विलक्षणता है। किसी भी धर्म का इंसान इस पावन बाणी नूं पढ़े सुने विचारे समझे अपने जीवन च कमावे। सतगुरां ने धर्म दीयां बंदिशां तो, जात पात दीयां बंदिशां चों उपर उठ के ये रब्बी ज्ञान मानवता के भले वास्ते मनुखता की झोली विच पाया। ताही सतगुरु कदे मक्के की धरती ते गए, कदे जगन्नाथ गए, कदे हरद्वार गए, कदे कुरुक्षेत्र गए। जे धर्म की गल हुंदी तां फिर किसी होर धर्म के इंसान नूं सतगुरु ना मिलते, पर एक परमात्मा की अंश बंस समझ के सारिਆਂ नूं मिले। और सारिਆਂ नूं इस घड़ीए शब्द सच्ची टकसाल विच जीवन घड़न की जाच सिखाई। मुसलमान नूं कहा तू पक्का 5 नवाजां दा मुसलमान हो। कुरान शरीफ में जो मुहम्मद साहब तेनू कह रहे ने, उन्होंने सुन, उन्होंने कमा। काजी नूं उहदे फर्ज का एहसास कराया। सनातन मत विच ब्राह्मण नूं, उन्हां दे सत्कारयोग विद्वानां नूं
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, 24 ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਦ, ਸ਼ਸਤਰ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਔਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੋ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਰੀਤ, ਮਰਿਆਦਾ, ਧਰਮ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰੀਤ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦ્વੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਿਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਉਣ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੁਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਈ। ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੀ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਨੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੁਆਓ। ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਉ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੂਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਉਸ ਕੋ ਸੁਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 100 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਹਰਾ। ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ वो, एक पिता एक इसके हम बारक, तुम मात पिता हम बारक तेरे। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੰਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ।
ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਈਰਖਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੋਕ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਰੱਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਜੀ, ਬੱਚੀ, ਧੀ, ਭੈਣ, ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਣੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਜਲ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕੀ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਲੰਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵੈਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ।
नाम नाल ओ वैरियां नूं नाश कर दिता। मेरे अंदर प्रेम पैदा हो गया ते उस प्रेम रस नाल मैं परमात्मा नूं पा लिया। प्रेम तो बिना मैं ते रब्बी जिहड़ा प्यार गए कहंदे ओ प्राप्त कर लिया, परमात्मा दे चरनां नाल जुड़ गया। गुरु नानक साहब ने दसिया तैनूं अमृत दी प्राप्ति कित्थों होवेगी। जपजी साहब दी बाणी असी एक ओंकार तो शुरू होए, अज 38ਵੀਂ पौड़ी है, इस तो बाद श्लोक है। 38ਵੀਂ पौड़ी ते आके सतगुरु अमृत की गल करन लग्या। हुण इहदा मतलब अमृत एडी वडमुली चीज़ है, उस जिस जगह ते अमृत सिंजना है, अमृत टिकाउणा है, जिस भांडे च अमृत पाउणा है, उस भांडे तक पहुँचण लई, उहनूं तैयार करन लई, उहदी घाट घड़न लई सानूं किड्डा लंबा सफ़र करना पिया। एक जो सतगुरां ने इस मुकाम ते पहुंचण लई एक नक्शा दिता, वो नक्शे नूं फॉलो करना पिया, समझना पिया, चलना पिया, कमाउणा पिया, मेहनत करनी पई, खंडां विचों दी निकले, फिर किते अमृत ते जाके असीं पहुंचण लगे हां। सुखमनी साहब दी बाणी पढ़ो, 24 अष्टपदियां ने। असीं उत्थे आद गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः तो शुरू होए, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो तो गल शुरू होई, ते अखीर ते जाके शब्द की आए, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्रावण। 24 अष्टपदियां ने तेनों अंदरों तैयार करना, तेरे अंदरों वो घाट घड़नी आ। अखीर गल तो अमृत दे जाके मुकदी आ ना, जदों तू इस बाणी दे मुताबिक अपनी घाट घड़ लई भांडा तैयार कर लिया, अमृत उदों टिकना है। एक बेनती होर समझ लियो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की आरंभता जिहड़ी है पावन बाणी की एक ओंकार तो है। 31 राग ने, भगत बाणी है, भट्टां दे सवैये ने, कुछ श्लोक वारां तो वधीक ने, पर अखीर ते जाके शब्द की आया जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने संपूर्णता की, तेरा कीता जातो नाही मैनू जो कितोई। मुंदावणी महला 5वां, थाल विच 3 वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो अमृत नाम, ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो। अखीर ते जाके फिर गल अमृत दी कर रहा। पातशाह कहंदे अमृत किसे वडमुली दात नूं किया जांदा है, अमृत किसे बेशकीमती शै नूं किया जांदा है, अमृत उस चीज़ नूं किया जांदा जिहड़ी आत्मिक तौर ते अमर करदा है। गुरु ग्रंथ साहब विच वार वार अमृत नाम दी गल आई। अज साडा वो भांडा, वो घाड़त, वो जीवन की घाड़त, उस भांडे की घाड़त सतगुरु कर रहे हैं। जिस भांडे विच अमृत नूं रखना है, जिस भांडे विच अमृत नूं टिकाउणा है, सतगुरु पातशाह कह रहे हैं भाई ओहदे घर कोई कमी नहीं है, उत्थे तां सदा ही चिम चिम वरस है अमृत धारा। पर हुण सदा ही तां मींह पै रहा, सदा ही अमृत वरस रहा। तेरा भांडा मुद्दा होवे, तेरे कोले भांडा ही ना होवे, तेरा भांडा पहलां ही भरिया होवे, किवें वस्तु टिकेगी उच? ओहदे घर च तां हर रोज अमृत वरसदा है, पर तेरे कोले भांडा तैयार नहीं। तेरे कोले पहला भांडा तैयार होना चाहिए, नहीं तो खाली चला जाएगा। वो प्रेम का भांडा बनता किवें है, और वो भांडा तां चाहिए खाली भी होवे। एक दा भांडा बनता किवें है, दूसरा वो भांडा खाली होवे। जे भांडा पहले ही भरिया होवे, एक बचन आपां कई बार साझा कीता सखी वार दा, वस्तु अंदर वस्त समावे जे दूजी होवे पास। पास दा मतलब कोल। किसे भांडे च वस्तु तुसी तां दूजी पा सकदे हो, पहली नूं कड्डोगे ते दूसरी तुहाडे कोल होवे तां उच पाओगे। साडा तां पहले ही अंदर इन्ना भरिया होया, भरिया कादे नाल? काम क्रोध नगर वह भरिया। नगर ए शरीर नूं क्या? साडा शरीर काम क्रोध लोभ मोह हंकार विषय विकारां वासनावां, पता ही नहीं अंदर किन्ने क कूड़े दे ढेर लगे होया, साडी समझ ही नहीं आ रहा निकलना किवें। ये शरीर इन्ना, ये जीवन इन्ना काम क्रोध लोभ मोह हंकार नाल भरिया, सतगुरु खाली किवें होवे? कहंदे मिल साधु खंडल खंडा है। साधु मतलब गुरु, गुरु कोल जा, गुरु नूं मिल के गुरु दे शब्द नाल जिवें जिवें शब्द दी कमाई करदा जाएगा, उवें उवें ये तेरा अंदर भरिया होया जीवन विकारां नाल खाली हुंदा जाएगा। तेरा अंदरों वो भांडा साफ हुंदा जाएगा। भांडा कई बार जिन्ना ज़्यादा मैला होवे उन्ना ही समा उहनूं साफ करन नूं भी लगदा है। ये नहीं कि बहुते मैले कचैले भांडे नूं तुसीं 10 मिनटां 'च साफ कर लो।
ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਹਲ नहीं होनी चाहिए। ध्यान एक गल ते होवे कि भांडा चंगी तरह साफ हो जाए, भांडे च कोई दाग ना लग्या रह जाए, क्योंकि इहदे विच बड़ी कीमती दात टकाउणी है। ते फिर ये भांडा गुरु खाली करदा। खाली किवें करदा? कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कड्डियां बुराइयां। हुण गुरु दे हथ, गुरु दे हत्थां विच एडी बख्शिश। असीं कर्म खंड चों निकले ना, जिहड़ा बख्शिश दा खंड है, गुरु जदों अपने जग्यासू दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखदा है, हथ रखण दी देर ओदी नज़र पैण दी देर विचों मार कड्डियां बुराइयां। जेड़ा ये जीवन, ये शरीर काम क्रोध नगर बहु भरिया सी, वो सतगुरु पातशाह ने हथ रख के सिर ते वो सारा कुछ अंदरों वो बुराइयां कढ दित्तियां। फिर गुरु कहंदा इस भांडे नूं धो लै। हुण भांडा धोना किवें है? भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे आए सोझी पाए सी, गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी। एत द्वारे धोए भांडा हच्छा होए सी। गुरु द्वारे आके, गुरु कोल आके इत्थे गुरु शब्द देगा, उस शब्द दे नाल, शब्द दी कमाई नाल इस भांडे ने साफ होना है। ये भी दस दिता भांडा भरिया, ये भी दस दिता भांडा खाली किवें होना, उस तो बाद इहनूं धोना किवें आ। सारियां गल्लां सतगुरु समझा रहे आ। कहंदे पहलां भांडे नूं सवार जिस विच अमृत टकाउणा है। याद रखण योग बात है, जपजी साहब पढ़दे आ, हर रोज़ पढ़दे आ। कई गुरमुख प्यारे कई कई वार पढ़दे आ, किन्ने किन्ने पाठ जपजी साहब दे करदे आ। तो सतगुरु पातशाह कहंदे ये ना सोचो कि इन्ने पाठ करदे साडा कुछ बन नहीं रहा, सानू कुछ मिल नहीं रहा। तुसी हर रोज जपजी साहब दा पाठ करके अपना भांडा साफ कर रहे हो, तुसी उस भांडे दी मैल नूं ला रहे हो। हुण ये सानू ये नहीं ना पता ये भांडे नूं मैल किन्ने क जन्मां दी लगी है। हुण जिन्ना ज़्यादा मैला भांडा होएगा उहनूं साफ करन दे टाइम भी उन्ना लगदा है, मेहनत भी उन्नी करनी पैंदी आ। असीं इस गल च काले नहीं पैना कि जल्दी साफ होवे भांडा। हाँ, साफ होना चाहिए, समा जिन्ना मर्जी लगे। हर रोज़ बाणी पढ़दियां इस गल का ख्याल रखिया करो कि साडा हिरदे दा भांडा साफ हो रहा, साडा जिहड़ा अंदर काम क्रोध नगर बहु भरिया वो निकल रहे आ, वो खाली हो रहा, वो साफ हो रहा है। सतगुरु कहंदे गल वखरी है कि गुरु नानक साहब ने बाबे लैणे नूं कहा सी चिक्कड़ चों बाटा कढ। अंदरले बाटे अंदरले भांडे की जे गल करनी है तो बाहरले भांडे की उदाहरण तो देनी पएगी ना। बाबे लैणे नूं क्या भांडा कट और इनू साफ कर, साफ करन तो बाद संभाल के रखी। सतगुरु कदों तक संभाला? उदों तक संभाल के रखी जदों तक इस भांडे नूं, इस बाटे नूं फड़न वाले सांभण वाले 5 जने नहीं आ जाते। जदों तक 5 प्यारे नहीं आ जाते उदों तक इनू संभाल के रखी। फिर मैं इस भांडे विच अमृत दी दात टका दियांगा। उस अमृत दी दात नूं कल तुसी कौम दे विच पिलाउंदे रहो, ओ अमृत छकाउंदे रहो ते कौम नूं तैयार करदे रहो। मैं इस भांडे विच ओ बेशकीमती दात टकाउणी है जिहड़ी कौम नूं पिलाउंदे रहो, कौम नूं छकाउंदे रहो ते कौम नवीं तैयार करदे रहो। आम तुसी वेखदे हो कोई भी चीज़ घटण लग जाए फिक्र पै जांदा है, कारोबार घटे, पैसा घटे, जमीन घटे, कुछ भी घटे, किसी बीमारी करके सेहत घटन लग जाए चिंता तो होंदी है ना। पर एक सिख कौम है, दुश्मन जिमें जिमें इनू घटाउण दा यतन कर रहा है, जिमें जिमें इनू सोचदा मैं घटा दिता, सिख कौम उस तरह चढ़दी कला विच कह रही है मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढदा असी दूण सवाए होए। वो घटा रहे आ पर सिख कह रहे असी तो वध रहे हैं, असी घट नहीं रहे। क्योंकि इन्हां ने उस भांडे विच टकाया होया अमृत। पहला अमृत नाम छकिया, फिर वो अमृत संचार में जाके अमृत छकिया। तो सतगुरु पातशाह कहंदे आ भाई इनू पता कि बाटा मेरे कोल अमृत तैयार करके अपनी कौम नूं मैं फिर सुरजीत कर लांगा। ये समझ कौम नूं पै गई कि जे अज ये मनु वर्गे खत्म करन दे जोर लाया, अमर दी दात गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दिती है, मैं अपनी कौम नूं फिर तैयार कर लांगे। गुरु ने बाटा भांडा तैयार करन दी जाच दसी जिस विच अमृत ढालिया जाना है। ते इस भांडे नूं तैयार करन दी उदाहरण देण लग्या सतगुरां ने सुनियारे दी दुकान दी उदाहरण दिती है। उदाहरण लई सुनियारे दी दुकान नूं वरतिया कीमत दर्शाउण वास्ते, क्योंकि सोना कीमती है। जदों किसे
चीज़ की कीमत दर्शानी होवे सी सोने वर्गी उहदी तरजीह दे दिंदे सोने नाल भी आ तां बंदा जी इहदे गुण तां सोने वर्गे गुण ने, आ तां चीज़ निरा सोना। कई बार जमीन नूं भी कह दिंदे निरा सोना है कि इहदी कीमत बहुत ज़्यादा, इहदी अहमियत इहदी कदर बहुत ज़्यादा। तो महाराज कहंदे आ सतगुरु कहंदे इउं समझ उस विच अमृत टिकना है जिहड़ा सोने वर्गा भांडा होवेगा, जिहड़ा कीमती होएगा, जिहड़ा भांडा बहुत कमाल का तैयार किया। आम भी असीं कहने कि शेरनी का दुध सोने के भांडे च रखा जाता है। जिन्नी कोई कीमती चीज़ होंदी आ उहदा भांडा भी उन्ना ही कीमती हुंदा है। कीमती चीज़ नूं तुसीं आम लीरां च लपेट के नहीं रखते, उहदी पैकिंग ही आम तौर पर बड़ी कीमती हुंदी है। जिहड़ी चीज़ कीमती होवे तो सतगुरु कहंदे ने क्योंकि इस शरीर नूं जे शरीर विच अमृत टिकना है, अमृत संचार होना है, अमृत नाम और अमृत संचार। एक असी अमृत की दात 5 प्यारे साहबाना तो लेने, एक अमृत नाम की दात धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे रहे हैं। महाराज कहंदे तेरा शरीर ये भी एक सोना है, कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा। तेरे इस शरीर नूं कंचन सोने दे नाल तशबीह दिती है, काया ही सोने वर्गी बन जाए। हुण शरीर सोने वर्गा नहीं हुंदा, शरीर तो शरीर ही है ना, पर कहने सोने वर्गा मतलब सोने वर्गे गुण, कीमती गुण आ जाण जेड़ियां दी कीमत सोने वर्गी जां सोने नालों भी वधिक होवे, इहो जे गुणां वालियां दे अंदर ये अमृत टिकदा। सतगुरां ने सुनियारे दी उदाहरण दे के समझाया। 38वीं पौड़ी है, जत पहारा धीरज सुनियार। जत दी दुकान, पहारा कहंदे ने दुकान नूं, ते धीरज तुसीं समझदे हो एक जिंदगी विच धीरज होना, जिंदगी विच टिका होना, जिंदगी दे विच सहज होना, उन्होंने धीरज किया जाता है। महाराज कहते ने इत्थे वैसे जत की जो गल आउंदी है ना, बड़े लोगों ने जिहड़ा गृहस्थ नूं नहीं अपनाउंदा उहनूं जती किया। जिथे 33 करोड़ देवी देवतियां की गल चलती है, 84 सिद्धां की गल चलती है, 9 नाथां की गल चलती है, उत्थे 6 जतियां का जिक्र भी है, जिहदे विच हनुमान जी उन्हां दा जिक्र भी है। पर गुरमत किसी होर नूं जती मनदी है। गुरमत कहती है नहीं, वो नैचुरल प्रोसैस है जिन्हों असीं रोक नहीं सकते, उहदे नाल संसार की उत्पत्ति हो रही है। असीं उहनूं रोक के कित्थे पातशाह ने किते किसी रब ने कोई सिद्धांत दिता होवे जिहदे च लिखिया होवे भाई तुसीं इस प्रोसैस नूं रोक के जती हो सकते हो। पर गुरमत कहती है एका नारी जती हुए, पर नारी ती भैण वखाणे। सानू एका नारी जती दे रहण दा हुक्म है। जे कली गृहस्थ नूं त्याग के कोई जती कहाउंदा तां फिर खुसरे तां ये सारियां गल्लां छड्ड के बैठे सारे ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं। पर कई लोगों ने इस गल नूं धर्म मन्निया, साडे विच भी किते ना किते हवा आ गई है। तो सतगुरु कहंदे ने इत्थे जती की परिभाषा हो रहा है, एका नारी जती की गल है। और जिहड़ी सतगुरु अज कह रहा जत का मतलब हुंदा है पहारा दुकान, जत उच्चे सुच्चे किरदार करैक्टर की दुकान पा। तेरा किरदार इन्ना उच्चा होवे, तेरा आचरण इन्ना उच्चा होवे, मनुख का किरदार करैक्टर जत पहारा उच्चे सुच्चे किरदार करैक्टर की तेरी दुकान होवे। सब तो पहला अपने किरदार नूं घड़ी सुनियारे उत्ते तां बहुत ज़्यादा विश्वास हुंदा है। जो दा किरदार होएगा तां ही विश्वास, क्योंकि बहुत तात गिणती उन्हां कोल धीआं भैणां ने जाना है सोने दे गहने लैण, ते जो दा किरदार उहदा उच्चा आचरण नहीं होएगा उहदा विश्वास लोग किवें करनगे, उहदी दुकान ते कौन जाएगा। जेहड़ी आ दुकान तैनूं सतगुरु खोलण लई कह रहा ये जत दी दुकान है, उच्चे करैक्टर उच्चे आचरण की दुकान होवे। अज उस भांडे की घाट कढ़न लग्या जिहदे विच अमृत अज टिकाउणा है। अज 38वीं पौड़ी आखिरी पौड़ी है जपजी साहब की। तो सतगुरु पातशाह कहते दूजी गल, आम गाहक नूं थोड़ा पता हुंदा है, आम हर कोई परख थोड़ा कर सकता भी 18 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट का सोना जां सोना असली है जां नकली है जां खोट वाला जां बिना खोट तो है, यह तो सुनियारा ही दस सकता। और सुनियारा जे करैक्टर उच्चे आचरण वाला होएगा उहदी कई गल ते लोकां ने तां ही यकीन करना है। विश्वास इन्ना होवे जे सुनियारा कवे जी आ 22 कैरेट का आ 24 कैरेट का लोग वेखण ना मन लैण, इन्ना विश्वास वाला जीवन होवे। सतगुरु कहंदे जत पहारा वो तो सुनियारे ते विश्वास करना पैना। सुनियारे दा काम सिर्फ विश्वास ते खलोता, ते विश्वास तुसीं ओहदे ते करदे हो जिहदा आचरण उच्चा होवे, जिहदा किरदार होवे,
ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਚਰਣ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ, 10 ਜਾਮੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, 239 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਚਰਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਚਰਣ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਸਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਬਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਤ ਬਹਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੋਨਾ ਕਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਪੋਤਾ, ਪੜਪੋਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਸੱਜਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਿਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਆਚਰਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਕਾਢ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਗੱਲ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਬਾਟੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਆਚਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਵੇਖੋ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕਾਹਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਕੱਲ ਫਲ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਉਹ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਬੀਜ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣੇ, 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਸਿਧਰਾ ਪੱਧਰਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤੇ ਹੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਹਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਕਦੋਂ ਬੈਠੀਏ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਆ 50, 60, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਜਪੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜਪੀਏ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਧੀਰਜ ਸੰਦੋਖ ਵੀ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਧੀਰਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਜੀਰਾਂਦ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਬਿਠਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, 100 ਸੁਨਿਆਰ ਕੀ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਕੀ। ਉਹ 100 ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸੇਕ ਕਿਤੇ ਸੇਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੱਢਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਤਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਮਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਾੜ ਦੀ ਉਹ ਕਾਢਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਚਮਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਮਕਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਘਾੜ ਤੋਂ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਨਮੈਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, 4 ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ। 2, 4, 5, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧੀਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ, 2 ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਅਸਮਾਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
फिर धीरज ने एक दिन तेनू मंजिल तक पहुँचा देना है। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। सतगुरु कह रहा कि अहरण लोहे का एक टुकड़ा हुंदा है। लोहारां दी दुकान ते बहुत वड्डे आकार च बड़ी भारी हुंदी आरण, क्विंटल का हिसाब नाल वजन हुंदा, क्योंकि उहदे उत्ते रख के लोहे नूं वार-वार सट्टां घणां दियां वजणीਆਂ ने कि वो सट्टां सहण जोगी होवे, इन्नी ठोस हुंदी है। ते सुनियारे कोल जिहो जो ने गहने घाने आ, ओह जिहा उहदे कोल छोटी पीढ़ी कह लो, एक आरण दा छोटा आकार कह लो, लेकिन उहदे ते रख के वो भी सट्टां ही मारदा है। अहरण मत, महाराज साहब कहते हैं अहरण लोहे का टुकड़ा जिहदे ते रख के सट मारदा, तू इउं कर अहरण मत अपनी मत नूं आरण बना ला। एक जगह सतगुरां ने भी कहा काया आरण मन विच लोहा, इत्थे मत नूं आरण बनाउण दी गल कर रहे आ। तो पातशाह कहंदे अहरण दी तरह बना ते ज्ञान नूं हथौड़ा बना ला। हथौड़ा की करदा, एक नूं शेप दिंदा है, वो गहणे दी घाट कढदा है, उहनूं सही आकार विच लैके आउंदा। पहली गल दुकान तो सतगुरु कहते ने कई के जत दी दुकान बना, धीरज अंदर बैठ गया। तीजा काम जिहड़ा हुण होण लग्या, जिहड़ा करन लग्या, ओहदे औजार की ने, जिहड़ी तेरे घाट करनी है, ओहदे लई इंस्ट्रूमेंट की वरते गया। अहरण है, एक हथौड़ा है। अहरण किन्नियां सट्टां खांदी है, तां गहना कड़िया जांदा। तू तां एक सट भी नहीं सहंदा, उदों ही छड्ड के भज जाना। तू तां एक सट भी नहीं सहंदा। अज बिना ज्ञान तो, गुरु दे बिना ज्ञान तो साडी हर एक साडा इंद्रा जिहड़ा बेतरतीबा होया पिया। सानू बोलना नहीं पता कित्थे की बोलना, साडी अखां नूं नहीं पता कित्थे की वेखना है, साडे कन्नां नूं ज्ञान नहीं असीं की सुनना, साडे हत्थां नूं नहीं पता असीं कर्म किहड़े करने आ, साडे पैरां नूं नहीं पता असीं चल के किधर जाना। जदों सतगुरु अहरण दी मत दी अहरण बनाएगा, ज्ञान दे हथौड़े वजणगे। सतगुरु हथौड़े मार मार ज्ञान दे तेरियां अखां दी दृष्टि ठीक कर देणगे। ए नेत्रो मेरेओ, हर तुम में जो धरी हर बिन अवर ना देखो कोई। सतगुरु ज्ञान दे थोड़े मार मार तेरे कन ठीक कर देंगे कि ए श्रवणो मेरेओ, सच है सुनना नौ पठाए, सच है सुनना नौ पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। सतगुरु ज्ञान दे थोड़े मार मार के तेरे पैरां नूं ठीक करके कह देंगे चरण चलो मार गोबिंद। तेरी रसना नूं ज्ञान दे थोड़ियां नाल ठीक करके कह देंगे रसना गुण गोपाल निध गायन। तेरी रसना तेनू मिली आ, ये रसना तू रस रात रही, इस रसना नूं भी तरतीब च लै आउणगे। बल्कि तेरे हर एक कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे नूं सतगुरु ज्ञान दे थोड़े मार मार के तरतीब च लै आउणगे। तो सतगुरु कहंदे जेड़ा वो सट्टां झल गया, भांडा तैयार हो जाएगा, घड़िया जाएगा, तो उहदे विच अमर दी दात टिक जाएगी। तो सतगुरु कहंदे जिन्ने वारी ज्ञान दा थोड़ा वजेगा उन्ने वारी घड़िया जाएगा। तेनू लगदा होएगा थोड़ा ज़्यादा क्यों वजदा, हथौड़ा उत्थे ही ज़्यादा वजदा जिथे ज़्यादा बेतरतीबी होवे। पर वो जिन्ने वारी वजदा तरतीब विच लियाउण वास्ते वजदा, बेतरतीबा करन लई नहीं वजदा। इस हथौड़े नी शेप देनी है तेनू जिहड़ी मालक दे घर प्रवान होएगी। हुण अगले बचन है पौ खला अग्न तप ताओ। पुराने समय च किसी पशु की खल लैके महाराज साहब कहते आ कि उन्होंने इस तरह बनाई जाती सी कि जिहदे नाल भट्ठी नूं हवा दिती जाए। हौली हौली पखे आए, वो बदल के पखा अज धौंकड़ी अज फूकणी बन गई, जिहदे नाल भट्ठियां दे काम करन वाले अग दा सेक वधाउण लई, अग तेज करन लई उहदे नाल हवा ते फूक दिंदे आ। तो महाराज कहते हैं भट्ठी नूं तपाउण लई हवा दिती जाती है। भौ खला तू रब दा भौ, भौ मतलब अदब सत्कार, ਉਹਦੇ सत्कार वाला डर जिहड़ा ਉਹ पैदा कर। रब दा भौ जदों तेरे कोल डर पैदा होएगा, तेरी भगती नूं फिर उस भौ सत्कार अदब दी हवा मिलेगी। तेरा होर गुरु परमात्मा नूं मिलण लई चाह पैदा होएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस जीवन घड़िया जाना वो भट्ठी पूरी तैयार हो जाएगी। रब दा अदब है, भै सत्कार पैदा कर अपने मन च। जे तू यही सोची जाएगा पता नहीं रब है कि नहीं, रब ने मिलना कि नहीं, रब कित्थे रहिंदा कित्थे नहीं, उस भट्ठी नूं गर्म रखण वास्ते रब दे भै अदब दी तैनूं हवा देनी पएगी। जिस भट्ठी च तेरे ये जीवन की घाट कड़ी जानी, सोना गर्म इस करके करना है कि विचों खोट निकल जाए। भाव खल्ला अग्न तप ताओ। तप ताओ का अर्थ है सतगुरु कहते चंगी एक श्रेष्ठ मेहनत, जिहड़ा असीं पिछों शर्म खंड विचों लंघे आ। एक उद्यम करना, एक मेहनत करनी, दिन रात मेहनत करनी। असीं कारोबार वधाउण लई दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ इहो जे भी है जिहड़े दिन रात रब नूं मिलण लई मेहनत करते हैं।
ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਦਾ ਬਤਾਓ, ਅਗਨ ਦਾ ਬਤਾਓ ਉਹ ਸੇਕ ਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਸਾਰਥਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਵੋ ਭਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਚੁਗਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ, ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ। ਆ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤਿਆਗਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਮਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਆ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਕਢਵਾਇਆ, ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸਦਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਾਥ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਖਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਕਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਠਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 4 ਸਵੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਐਡਾ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਫਰੇਬ ਦਵੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਡਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਕਾਹਦੀ। ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦੇਈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾਣੀ।
10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਹੋ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਰਥਕ, ਉਹੀ ਇਹ ਸੁਕਰਮ, ਉਹੀ ਇਹ ਸੋਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। तो महाराज कहते कर्म खंड तो है ही नदर का, बिना नदर तो बिना बख्शिश तो तू सचखंड नहीं आ सकता। जदों ये सारे मुकाम पड़ा तो लंघ गया, फिर एक भांडा तैयार होना है जिहदे विच ये अमृत टिकना है। और वो अमृत का भांडा तैयार करने लई भी उन्हां नहीं कीता जिन्हां ते उहदी नदर होई, जिन्हां ते उहदी बख्शिश दी नदर होई। फिर जदों नदर होई नानक नदरी, नदर निहाल, फिर मालक नदर करके उस अपने सेवक नूं निहाल कर दिंदा है, निहालो निहाल कर दिंदा है। बल्कि उहदे कोले इह दात टका दिंदा कि जिवें दीवे तो दीवा जग जांदा। एक बुझिया जगदा दीवा, सैकड़े बुझे दीवे पए हुण जगाउण दी ताकत, उन्हां च तेल ते बत्ती होवे और वह दीवा जगा के कह दिंदा मेरे तक ही सीमित ना रहो, तुहानूं भी ये ताकत दे दित्ती। कल बुझिया दीवा तुहाडे कोल आवे, कल तुसीं भी जगा सकदे हो। ये सतगुरां ने रहमत बख्शिश की, अमर की दात तैयार हुई, 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ और 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ताकत दे ਦਿੱਤੀ। ਇਹ अमृत छकाउंदे जाओ ते कौम तैयार करते जाओ। वो अमृत छक के असीं हिरदे विच अमृत नाम, अमृत संचार उही होएगा जिहड़ा साडे रोम रोम विच वस जाएगा, साडे हिरदे च वस जाएगा। तो फिर ही असीं कहांगे नानक नदरी नदर निहाल, फिर ही ये साडी सतगुरु पातशाह दे घर रसाई होनी है। फिर ही ये सारियां ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ। तो सतगुरु कृपा करन ये घड़िया होया, ये सच्ची घाड़त का घड़िया होया भांडा सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होवे। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਦਾਤ सतगुरु ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ जिस भांडे 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, जिस भांडे च अमर की दात टकाउंदे आ। यही मेरी अरदास है जिस करके लोग सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले दे भागी बन सके। तमाम भुलां चुकां दी खिमा देहो सज्जण आसीसड़ियां जो होवे। साहिब शामेल आओ सारे आनंद साहब की बाणी फिर अरदास बेनती में जुड़ांगे। कोई रसना वांझी ना रवे, गज वज के हाजरी लवायो जी। आनंद साहिब राम कली महला तीजा, आनंद इको ओंकार।